بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم
أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. Ya, Baiklah, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siaran ini dipancarkan dari Mekah Al-Mukarramah, dari Madinah Al-Munawwarah. Sedang menunggu keberangkatan menuju Mekah. Mudah-mudahan banyak hikmahnya. Di dalam surat Al-Fatihah, sesudah basmalah disebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji Allah Rabb semesta alam. Setidaknya ada 3 yang paling kita pahami dari kalau kita mendengar Rabb. Satu adalah Allah yang menciptakan segala-galanya. Semua yang ada di langit, bumi, dan ada yang di antaranya dari yang terkecil sampai yang terbesar, semuanya adalah Allah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mendesain semuanya sesempurna-sempurnanya. Ilmu Allah maha luas, tidak akan terkejar oleh diri kita ya, termasuk tubuh kita juga ini bagaimana. Tidak pernah terbayangkan kita memiliki tubuh seperti ini, padahal lebih banyak juga
binatang yang tidak kita tahu, tidak kita kenal, ada di dalam perut bumi, di dalam lautan yang sangat dalam. Begitupun alam semesta yang sebegini dahsyatnya ini, Allah yang menciptakan. Jadi apapun yang kita lihat, pasti ciptaan Allah. Kita harus mulai membiasakan mata melihat sesuatu dan hati ingat kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk melihat sekarang, melihat teman, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, melihat alam ini, gunung, air, melihat kucing, semua yang ada ini harusnya setiap kali kita lihat, hati kita sudah terlatih untuk mengingat ini adalah ciptaan Allah. Allah yang mendesain semuanya. Kalau kita bercermin juga, kita harus sadar ini adalah ciptaan Allah. Kita terima apa yang Allah ciptakan, kita syukuri, Masya Allah, tanpa komplain sama sekali. Yang kedua adalah Allah yang memilikinya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah. Jadi Allah yang menciptakan dan semua ini miliknya. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali pemiliknya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain adalah ciptaan yang tidak punya apa-apa kecuali titipan. Ya, seperti tubuh kita ini juga hanya titipan. Ini bukan milik kita ini. Kalau milik kita ya tidak, jangan tua, jangan sakit, tapi kita tidak bisa menahan apa yang Allah takdirkan untuk kita. Ya, kita tidak tahu tentang tubuh ini, tapi ternyata tubuh ini semuanya bisa eh, terlaksana dengan baik proses kehidupan kita nih, tanpa kita tahu karena ada Allah pemiliknya. Jadi sekarang pun kita harus melatih diri hati ya, bahwa sebetulnya itu orang kaya. Tidaklah, itu cuma dititipi kekayaan sebentar. Nanti orangnya oleh Allah dimeninggalkan dan kekayaan itu pindah ke anak, ke orang lain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi dengan keyakinan semuanya milik Allah, kita tidak lagi mengagung-agungkan dunia ini, termasuk tubuh ini ya, dan juga tidak lengket di hati kita, tidak mengagung-agungkan, tidak lengket, karena kita tahu semuanya adalah milik Allah. Dan sesuka Allah nanti diberikan ke siapa, kadang dibuka, kadang ditahan, kadang dilapangkan, kadang disempitkan, diberi, diambil, ya sesuka Allah penguasa alam semesta ini. Jadi kalau diberi kita bersyukur, kalaupun ditahan ya kita bersabar, kalau memang diambil ya kita ridho, karena memang Allah yang mengatur semuanya. Nah ini yang ketiga, adalah Allah yang mengatur semuanya, mengurus semuanya. Jadi Allah yang ciptakan, ini milik Allah semuanya dan oleh Allah diatur semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan. Beda dengan sibuknya kita ya. Sibuknya kita tuh ya seperti kita tahulah. Ada capeknya, ada bingungnya, ada kesalahannya, ada keruwetannya. Bagi Allah tidak ada yang susah sama sekali ya. Allah pemilik alam semesta ini yang menciptakan, yang memiliki dan mengurus semuanya. Kapan dihidupkan, kapan dimatikan, diadakan, ditiadakan, diberi, ditahan, diambil. Allah yang membuat beranak pinak, Allah yang mengurus semuanya ya. Allah juga menciptakan pikiran, perasaan, hati, sedih, gembira, takut, cemas, kecewa. Itu semuanya yang kita tidak tahu Allah ciptakan pada diri kita. Jadi tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini kecuali adalah ciptaan Allah, milik Allah dan senantiasa Allah yang mengurusnya. Allah yang membulak-balik setiap hati. Termasuk pertemuan ini. Ini tidak akan terjadi ini tanpa izin Allah. Kalau ini nikmat, wa ma bikum min nikmatin faminallah.
Demikianlah sahabatku sekalian. Jadi kita harus terus belajar mengenal Allah. Dari kenal Allah nanti kita jadi semakin yakin kepada Allah. Allah ada, Allah Maha Dekat, Allah yang mengurus semuanya. Dari yakin kepada Allah, kemudian kita berharapnya hanya ke Allah nanti. Karena Allah, kita yakin Allah yang menguasai semuanya. Tidak ada nikmat yang bisa sampai kepada kita tanpa izin Allah. Dan tidak ada musibah yang bisa menimpa kita juga tanpa izin Allah. Kalau kita sudah yakin seperti itu, nanti ya kita bergaul dengan makhluk itu tanpa harus berharap, memelas, menghibah. Tidak lagi, karena sudah yakin Allah Maha Dekat yang Maha Tahu semua dan juga tidak takut ya. Karena tahu bahwa makhluk juga tidak membahayakan kita tanpa izin pemiliknya. Yang mengancam juga makhluk ciptaan Allah dan kita juga yang diancam makhluk ciptaan Allah. Jadi pemiliknya sama, penguasanya sama. Kita berlindung kepada Allah. Dan nanti juga dalam acara cinta-cinta ya kita akan lebih mencintai pencipta kita Allah. Kita bisa mencintai makhluk tapi dengan kadar yang layaknya untuk makhluk, tidak berlebihan. Demikian sahabatku sekalian, mudah-mudahan Allah menolong kita supaya semakin yakin sehingga kita ketika menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, pemilik semesta alam. Yang disebut alam ini adalah selain Allah ya. Jadi Allah penciptanya dan selain Allah inilah alam semesta ini berikut segala isinya adalah ciptaan Allah. Mudah-mudahan keyakinan seperti ini terus kita bangun dan dengan pertolongan Allah kita bisa menjadi orang yang yakin. Goal dari acara-acara kita ini adalah semakin kenal, semakin yakin, semakin berharap, takut, dan cinta ke Allah. Sehingga dalam ibadah kita tuh benar-benar ibadah yang jauh lebih nikmat ya sebagai seorang hamba yang mengabdi kepada Tuhannya. Sehingga dalam sholat, dalam baca Quran, sedekah, dalam doa, dalam berbuat kebaikan, benar-benar kita akan menikmati sebagai ibadah. Karena itulah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Terima kasih sahabatku sekalian. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu, wahai yang maha mendengar. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar, ya Allah. Yang lurus, yang bersih. Wa qalban khasyian. Karuniakan kepada kami hati yang selalu khusyuk bersamamu, ya Allah. Khusyuk kepadamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat kepadamu. Selalu ingat hati ini tidak pernah berpaling darimu. Selalu bersyukur kepadamu. Dan bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu. Ya Rob, jadikan semua jamaah ini menjadi hamba-hamba yang Engkau buka hatinya. Yakin padamu dengan hakul yakin. Sehingga apapun yang kami lakukan hanya karena Engkau ya Allah. Hanya ingin Engkau ridho. Hanya ingin bisa pulang kepadamu. Pulang dan nanti bisa berjumpa denganmu. Qabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada manfaat. Doakan kami supaya bisa beribadah dengan benar. Hajinya haji yang mabrur, yang diterima, disukai Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Qabbalan, doa ya Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha dekat, berkahi majlis yang engkau takdirkan ini ya Allah. Kami semua adalah hamba-Mu, ciptaan-Mu, milik-Mu, dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami mendapatkan ilmu kecuali Engkau yang memberi. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu dan pahamkan kami kebenaran-Mu. Wahai Allah yang maha baik, buka hati kami agar bisa mengenal-Mu ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik, binuri ma'rifatik, kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Enak hadirin, doa dulu. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak nolong? Benar? Kita lanjutkan kajian semalam ya. Jadi dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Fa'lam itu artinya ketahuilah, artinya belajarlah. Semalam kita sudah bahas tentang pentingnya kita mengenal Allah. Dan nabi-nabi itu diutus adalah untuk memperkenalkan Allah, kemudian memberitahu harus bagaimana mengabdi ke Allah. Karena kita ini wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu harus diawali dengan mengenal Allah, baru tahu tata caranya mengabdi ke Allah. Kalau tidak kenal kepada Allah ya tidak mungkin bisa mengabdi kepada Allah. Nah, semalam sudah kita bahas beberapa cara-caranya. Yang pertama apa semalam? Nah, beginilah ya. Belum beres sehari. Wah, yang penting kita belajar mengenal Allah itu harus lewat Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak bisa ngarang, tidak bisa dibayangkan. Allah memperkenalkan dirinya lewat kalamnya dan utusannya. Jadi tidak bisa mengenal Allah dengan cara sesuka kita. Oh ya, jazakallahu khair. Terima kasih. Allah sedang melihat kita tidak sekarang? Sedang mendengarkan apa yang terucap tidak? Jawab. Allah tahu tidak pikiran kita, hati kita? Allah tahu tidak keadaan kita yang sesungguhnya? Siapa yang lebih tahu? Allah tahu apa yang akan terjadi pagi ini sepulang dari sini. Siapa yang bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain? La yaruddu qada ila doa. Makanya doa yang banyak, kita kan tidak tahu. Tapi dengan doa, Allah dengar tidak kita doa? Pasti didengarlah. Nanti Allah mengubah dengan kehendaknya takdir untuk orang yang tidak doa dengan takdir untuk yang doa itu beda. Allah lah yang mengaturnya. Makanya jangan merasa aman hidup ini kecuali
dengan berlindung ke Allah, ya. Lalu yang kedua, mengenal Allah itu dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Apa sih yang paling harus kita yakini? Sudah pernah dijelaskan kan, masalah kita yang sebenarnya itu dalam hidup ini sebetulnya bukan masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, bukan itu masalah kita yang sebenarnya. Itu menjadi ribet karena TJR, masih ingat? Telat ingat Allahnya. Jadi udah mentok baru ke Allah. Yang kedua, jarang ingat Allah. Itu masalah. Dan yang ketiga, ragu. Seakan-akan Allah teh ada atau enggak sih? Allah tuh tahu atau tidak? Allah teh gimana ini teh, kok saya ribet begini aja? Jadi ke Allahnya tuh tidak bulat. Udah telat ingat ke Allahnya, kemudian jarang, ragu. Disingkat TJR, PJR. Kalau PJR apa? Patroli jalan raya. Jadi bagusnya bagaimana nih? C, B, Y. Cepat. Ada apapun dapat nikmat, ini pasti dari Allah. Lewat siapa? Nah, kita jarang ingat kalau dapat sesuatu itu dari Allah. Ini dari teman, ini dari atasan, ini dari kantor, dari Allah, hadirin. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Nikmat apapun itu dari Allah. Lewat siapa yang dikehendakinya. Lewat suami, istri, orang tua, kantor, itu Allah. Nah, orang biasanya hanya sampai ke makhluk. Ini masalah kita. Jadi syukurnya kurang. Yang kedua, tadi apa? C. Nah, dalam nikmat itu ada, dan musibah juga cepat. Karena tidak menimpa musibah. Coba kalau kita dihina orang, yang diingat siapa? Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Yang menghina, ya kan? Karena kita merasa dia menghina, padahal aslinya dia menghina kita, izin Allah bukan. Pasti ada kebaikan tidak di sana? Pasti tidak mungkin ada perbuatan Allah bagi orang beriman yang tidak baik. Enggak, pasti baik. Kenapa kita dihina? Supaya kita tahu ilmu, jangan suka ngehina orang. Tuh, kita udah diperlihatkan oleh Allah. Nih si penghina kayak gini, kamu jangan gitu. Tuh kan, kalau kita ingat ini izin Allah, lihat yang menghina kayak lihat ilmu. Lihat contoh yang jangan ditiru. Dua, dengan ada yang menghina, apa coba hikmah lainnya? Tuh kan, apa? Syukur. Kenapa syukur? Syukur, bukan kita yang jadi yang hina, ya kan? Pilih, mendingan jadi orang yang menghina atau jadi orang yang dihina. Mending jadi orang bahagia. Saya juga nggak mau dihina. Astagfirullah, ya Allah ampun. Tapi kan boleh ngebodor sedikit, ya Allah kan. Allah juga ngerti kita perlu lucu dikit ya. Astagfirullah. Kadang suka mikir, boleh nggak sih ya Allah ngelucu? Ya manusiawi, kita ada pengen, nggak kaku Islam itu, yang nggak harus serius, panteng. Tapi kalaupun mau bergurau, ya tidak boleh pakai bohong, tidak boleh ada zolim, tidak boleh berlebihan. Harus hati-hati juga, karena nanti ada balasannya. Nah, jadi setiap ada musibah, contoh digigit nyamuk, siapa yang menggigit kita? Benar ya. Ingat apa? Ingat nyamuk, ingat baygon, ingat Allah. Nyamuk itu menggigit dengan izin Allah. Nih sekarang, nih pulang dari sini, tiba-tiba istri di rumah ngambek. Bagaimana?
Ingat siapa? Ya Allah, astagfirullah. Saya udah istikaf, udah doa. Kenapa kok pulang malah dimarahin istri? Karena waktu di sini sibuk lihat istri orang, ya kan? Dan nggak bisa bohong. Ini kan paciwuh begini, ya kan? Nyebrang sana, ya ada yang antri makanan, tapi matanya nggak lihat makanan. Begitulah Allah Maha Tahu. Nanti izin Allah membuat kita, oh ini teguran. Satu, ini ladang ilmu. Dua, adalah ladang syukur. Bukan kita yang jadi jahatnya, betul tidak? Kalau kita kecopetan, kita bersyukur, bukan kita yang jadi copetnya. Kalau nggak dilindungi Allah, kita bisa juga jadi copet itu. Kita tidak berbuat buruk itu karena Allah melindungi kita. Kemudian syukur lagi, ini kalau dengan cepat kembali ke Allah ya. Misalkan ada orang yang menghina kita, kita jadi evaluasi diri. Jangan-jangan Allah mengingatkan kita tentang kita sudah menghina orang. Ini buahnya. Yang keempat, ladang untuk tobat, evaluasi diri, kemudian minta ampun. Lalu ladang untuk latihan, bersabar, mengamalkan wa idza khatabakumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil, nih Allah sekarang nih Allah memberikan kepada kita. Di jahilun di sana itu orang yang bodoh, yang tidak bisa mengendalikan nafsu. Nah sekarang ada nih dikasih ayat tadi dalam wujud nyata orang yang ngeganggu kita dengan perkataannya. Kita bisa praktek dong, ya kan? Tuh kan diam aja. Kita bisa praktek hadirin. Gini tadinya anak. Tapi enggak juga enggak apa-apa ya. Saya enggak boleh berharap dari makhluk, jatuhnya kesel ya. Lanjut. Kita juga punya kesempatan idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Kita bisa marah, bisa balas, bisa diam atau bisa bersikap baik. Ini terjadi ketika kita cepat melihat kejadian itu biiznillah. At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tapi kalau telat, maka beda lagi nih cara meresponnya. Kita akan lebih sibuk lihat makhluk, dan makhluk itu kalau nggak nyambung ke Allah pasti bikin nggak enak di hati. Pokoknya kalau kebanyakan ingat selain Allah tuh bikin nggak enak hati. Benar? Coba ini yang belum nikah, ingat ke si dia, jadi tenang jadi galau. Galau karena dia lagi ingat yang lain, ya kan? Gak boleh kelamaan ingat selain Allah tuh, gak boleh kelamaan, gak boleh kelamaan. Allah gak suka. Kita tuh diciptakan untuk Allah. Dan amalan yang paling Allah sukai adalah zikrullah. Dan kejadian apapun harusnya membuat kita ingat Allah. Nih, masih ingat teori lukisan? Ada lukisan indah. Orang sering memuji pelukisnya. Duh, ini bagus bener, ini pelukis hebat. Tapi lihat alam yang indah, nggak nyambung tuh ke Allah. Lihat robot-robotan sekarang. Ini insinyurnya hebat. Pada geraknya cuma gitu-gitu aja. Dipuji. Lihat yang bikin robot, nggak muji Allahnya. Benar? Ini namanya hijab. Harusnya kayak lihat saya sekarang, ingat apa? Sorban lagi, astagfirullah. Kalau saudara lihat ini ya, yang harus diingat tuh ya Allah, ini kok lama hidupnya, nggak boleh kayak gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu. Ya Allah, kasihanilah Abdullah Gimnastiar. Engkau uji dengan takdir jadi penceramah begini. Pasti berat nanti mempertanggungjawabkannya di hadapanmu. Tolong ya Allah, luruskan hatinya, bimbing setiap ucapannya, jadikan ilmu yang disampaikannya hanya kebenaran dan mampukan mengamalkannya. Tolong ya Allah, kasihan si Agim. Tapi nggak usah sepanjang itulah ya, nanti nggak sempat dengar
Tapi doa hadirin. Jarang yang datang ke pengajian berdoa, betul tidak? Harusnya doakan yang ceramah. Kasihan ini, saudara mah tinggal duduk wah gitu dari kemarin. Ini kami bunyi terus. Tiap ucapan dihisab. Belum tentu selamat jadi amal. Ada yang omongannya benar, hatinya belum tentu benar. Ada yang omongannya benar, hatinya benar, belum tentu dia mengamalkan. Baru ngomong aja. Nah, jadi seharusnya cepat. Baik makhluk, kejadian, rasa. Ini ada indera, dengar sesuatu, ingat Allah. Merasakan sesuatu, ingat Allah. Ini kayak, ih dingin. Itu tuh harusnya zikrullah hadirin. Hujan. Coba hujan terjadinya gimana? Menurut pelajaran dulu. Air menguap, kemudian jadi awan, sampai di suatu tempat, perbedaan suhu, lalu berubah menjadi tetesan air, hujan. Mana Allahnya? Harusnya air menguap dengan izin Allah, syariatnya lewat panas matahari. Allah memerintahkan air menguap, kemudian oleh Allah dikumpulkan dalam bentuk awan, dan oleh Allah digerakkan ke sebuah tempat yang dikehendaki Allah, lalu oleh Allah diturunkan hujan dalam jumlah yang diketahui Allah, dan setiap butiran air hujan itu bertasbih kepada Allah di tempat yang ditentukan untuk jadi rejeki hamba-hamba Allah. Wah, itu kalau guru apa sih yang kayak gitu teh? Guru IPA Ma'rifatullah. Wah, keren ya. Waduh, kalau guru IPA seperti ini. Tapi gimana kalau matematik? Nah, itu juga saya rada susah ngitungnya. Nah, begitulah. Banyak ingat Allah. Jadi kita tuh daripada kita segala dipikir, mending segala dizikir. Benar tidak? Sambil jalan, subhanallah, alhamdulillah. Kalaupun ini tidak bunyi, hati bisa. Misal begini, ini saya mohon maaf ya, kayak misalkan di toilet. Kan tidak boleh menyebut nama Allah. Tapi bagaimana mungkin kita lupa ke Allah di toilet? Gak bisa lupa. Yang nyiapin air siapa? Lah airnya bertasbih. Kita ketemu dengan air. Itu bukan hal yang mudah. Pasti syukur, ya Allah, Engkau siapkan. Tapi jangan di toilet tuh, ya Allah. Enggak gitu, salah juga itu. Punten, saya mohon maaf ini ya. Coba, kalau kita sedang BA lah ya, baik BAK, BAB atau BAS. Tahu BAS apa? Buang angin sepoi-sepoi. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Udah saya tahan sih, tapi nggak kuat. Sejujurnya ujian dalam hidup saya punya bakat bodor dari dulu ya. Jadi begitu udah nahan. Ada yang pengen ngebodor nggak lucu-lucu ya kan. Tapi ada yang mudah sekali menjadi, karena ini juga ujian. Nah, bagaimana coba kita lupa ke Allah di toilet ya? Saya mohon maaf ini ya, tapi tidak dilisankan. Sedang kita tahu buang air itu bagian nikmat dari Allah. Kalau kita nggak bisa buang air kecil, buang air besar, itu masalah. Kita ketemu dengan sikat gigi, ada odolnya, ada sabunnya. Ini kan Allah yang nyiapin supaya badan kita bersih. Lalu kita maaf ya, sedang keramas misalkan, kita pegang rambut. Ini gimana bisa lupa ke Allah, sedang yang bikin rambut ini adalah Allah. Oh, itu bisa aslinya ya. Nggak bisa lupa tuh, harusnya nanti begitu. Tapi kita sering, tapi jangan diucapkan karena memang tidak ada sunnahnya begitu. Kenapa keluar dari kamar mandi gufronak doanya kan, minta ampun.
Sebagian ulama mengatakan karena selama di kamar mandi lisan ini tidak bisa nyebut nama Allah. Sampai minta ampun itu. Makan coba. Gimana kita enggak zikir lihat makanan? Allah mendatangkan nasi itu jauh. Siapa yang nanam, siapa yang ngetam, siapa yang numbuk, siapa yang ngangkut, siapa yang masak, jadi ke meja kita. Benar tidak? Ikan, ibu ikan nikah dengan papa ikan, kemudian melahirkan telur ikan, dibimbing, disusui, disekolahkan, dimakan oleh kita. Allahu Akbar. Serius hadirin, aslinya adegan makan itu adegan zikrullah. Enaknya makan tuh aslinya bukan di sini. Kalau di sini mah cuman segini. Enaknya makan bukan, aduh ini makanan enak, enggak tanggung jawab mata ini mah sama kesehatan kita. Bukan juga di sini, aduh lezat ya, wawalkeun we yang enggak tanggung jawab. Nikmatnya makan itu mengingat Allah. Sambil makan, sambil zikrullah, itu nikmatnya enggak ada bandingannya. Serius hadirin, walaupun hanya dengan gepuk misalkan. Apa yang salah hadirin? Sekarang saya nyambut hanya dengan kerupuk, rugi. Bisa diijabah. Maaf ya nih, sahabat saya nih. Nah jadi Bapak Ibu usahakan ketemu apapun, merasakan apapun jadi zikrullah. Zikir itu bisa pakai doa, murojaah Quran, Asmaul Husna, bisa dengan wirid-wirid. Pokoknya mah la yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Lisan tuh nggak usah berhenti. Kalaupun kita takut ria, la ilaha illallah bisa. Kalaupun nggak bunyi, tetap melihat, ya Allah ini semua milikmu. Ya Allah engkau menyaksikan saya. Ya Allah engkau tahu pikiran saya. Ya Rob saya tahu. Engkau tahu ya. Saya lagi tergelincir, ampun. Itu bekal sibuk tuh hadirin. Dari bangun, berdiri, duduk, jalan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ali Imran 110, 111 dan 191, maaf ya. Orang ulil albab tuh yang sambil berdiri, duduk, berbaring, ingat aja kepada Allah. Tuh begitu. Seraya berkata, ya Allah nggak ada yang sia-sia nih yang kau ciptakan ini. Termasuk kejadian-kejadian misalkan lagi jalan beleduk nabrak tembok ini yang astagfirullah, tembok segede gini nggak kelihatan, pasti ada hikmahnya itu. Lalu Y-nya apa? Yakin. Nah ini yang paling mahal. Jadi kalau dengan syahadat hanya bersaksi itu Islam. Tak kalau dengan iman percaya. Nah dengan ihsan yakin, inilah yang mengubah hidup kita. Yakin rezeki itu milik Allah, dibagikan oleh Allah. Udah nggak ada ribet-ribetnya, tenang we. Kerja itu ibadah, udah nggak ada pakai licik-licikan. Mau ngapain? Yang licik Allah yang ngasih, yang baik juga Allah yang ngasih. Bedanya itu haram, dia menderita. Kalau ini halal, dah. Allah maha mendengar. Kalau sudah yakin, males ngobrol kecuali perkataan yang disukai Allah. Allah maha menyaksikan. Gimana kita buka-buka HP sedangkan yang nontonnya banyak kan? Siapa aja yang nonton HP kalau lagi buka sendirian? Ya Allah, jawab dong hadirin. Kalau kita lagi ngebuka HP, lihat nih medsos, siapa aja yang lagi ngelihat? Satu, kita. Dua, malaikat. Liatin tidak?
Dicatat tidak? Ada siapa lagi? Allah Maha melihat, pasti Allah menyaksikan. Ada lagi tidak? Itu yang suka bikin skip Al-Quran siapa? Setan. Tata Quran skip. Ya Agim selama skip. Bahaya dah. Eta voli pantai tahan. Kalian harus mensyukuri ciptaan Allah. Ya. Ayo alasan ya. Dan kita Masya Allah kata. Siapa itu yang ngepus gitu? Setan. Jadi kalau orang sudah yakin, tapi untuk memasuki makom ini perlu mujahadah yang lebih serius. Karena disinilah puncaknya bahagia dalam hidup ini. Yakin musibah terjadi dengan izin Allah, yakin sudah diukur oleh Allah, yakin pasti ada kebaikan, udah enak tuh. Kita menderita karena ragu kepada Allahnya. Jadi silakan belajar Asmaul Husna, kemudian cari gurunya. Kemarin kan sudah disampaikan, kalau ada Asmaul Husna itu dipelajari dengan baik. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha baik. Itu lebih dari 99 pasti nama Allah itu ya. Kalau kita membacanya dengan memahaminya dan terus menafakurinya, Allah tahu, Allah yang menguatkan iman kita. Dengar ya, yang menguatkan iman itu adalah Allah. Nah, Allah menyaksikan, datang kita berguru, kita baca ini, lihat itu, Allah menyaksikan semua yang kita lakukan. Allah juga tahu kita doa, ya Allah saya ingin mengenalmu, saya ingin mencintaimu. Allah udah pasti tahu ya. Allah tahu juga kita mengamalkan, ngantuk-ngantuk bangun tahajud, pasti Allah suka ya. Lah sebetulnya tahajud juga karunia Allah. Jadi jangan risaulah. Yang kuat dari semua ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. All outnya kita pengen ke Allah itu yang paling maha. Nanti Allah nuntun. Apa saudara pikir ini pertemuan kebetulan? Oh enggak. Kalau Allah mau ngundang seperti Bapak yang kemarin. Mana Bapak yang kemarin? Terima kasih Pak. Bagaimana makanannya? Ada makanannya Pak? Kemarin enggak makan Bapak di sini? Panitia? Udah bilang tim itu ada Bapak undang. Berarti bukan rezekinya ya Pak ya. Saya sudah minta itu ajak makan di sini. Wah besok pertemuannya akan datang ngacung sama saya, dipaksa istri saya. Itu Allah yang menggerakkan. Begitu. Baik, kita akan mendengar 3 testimoni apa hikmah ikut kegiatan ini dan 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya ada pengumuman. Kan nanya, benar sekarang trennya berkurang yang menghafal Quran. Kalau menurut informasi dari luar memang ada pengurangan sekarang orang yang semangat baca Quran, menghafal Quran, padahal harusnya meningkat. Boleh jadi salah satu penyebabnya adalah kegemaran melihat HP yang tidak terkendali, sehingga tidak tahan kepada fokus, tidak tahan kepada proses. Ini yang paling bahaya dari kebiasaan lihat HP tuh, jadi selalu ingin instan ya, dan nggak menyukai proses serta nggak bisa fokus. Makanya kalau orang suka buka HP diajak ngobrol sebentar aja, karena tidak menarik ya kan. Yang menarik itu kecepatan menarik. Ini kan di-trigger terus otak kita. Hadirin, jauh dari Quran itu nggak bisa. Umat Islam sekarang dimudahkan oleh Allah dengan Al-Quran di mana-mana ada. Bagi yang akan belajar Quran ini pengumumannya hanya menerima berapa Ustaz? 200 ya? Angkatan ini hanya menerima 200 santri. Jenisnya ini ya, 1 madrasah Al-Quran setingkat SMP SMA. Baitul Quran ini jadi
menghafal dan beberapa ilmu Quran, dan tamatannya nanti sama setara dengan SMP SMA. Walaupun tidak sekolah formal, madrasah ini memiliki ijazah resmi, hanya hafalannya, pengetahuan tentang Qurannya lebih banyak. 2, ini santri tahfidzul Quran takhusus, yaitu yang fokus pada hafalan saja. Kalau ini ya siapa aja bisa umum ya, tersedia jalur reguler dan ikhwan beasiswa. Jadi kalau nggak ada dananya ya cari ya di antaranya lewat beasiswa. Yang ketiga, STQ mahasiswa. Kuliah boleh di mana saja dan pondok tahfidznya di Darut Tauhid, sambil kuliah sambil menghafal Quran. Dan yang keempat, STQ karyawan. Sambil kerja di mana aja bisa. Ini pondoknya ada di sini ya, Ustaz? Jadi mukimnya di sini, tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, agak susah juga ya. Tapi prinsipnya ini bagi yang sambil bekerja, sambil mondok, sambil menghafal. Bisa insya Allah. Allah memampukan. Goalnya bukan hafiz 30 juz. Goalnya adalah akhlaknya menjadi akhlak Al-Quran. Karena tiap orang beda-beda kapasitasnya ya. Ada yang susah ingat, mudah lupa. Gimana yang kayak gini? Semuanya ada pahalanya. Orang 5 kali baca hafal, dia 50 kali belum hafal, pahalanya ada. Jadi kalau yang cari kedudukan di sisi Allah, gak usah ribet dengan hafal atau tidak, tapi makin dekat dengan Allah atau tidak. Baik, silakan. Hikmah, acungkan 3 orang. Masya Allah. Apa? Sarapan? Ya jangan. Nih, ini dulu Pak yang kasihan karena wajahnya ada. Kenapa tuh? Di sini kejadiannya bukan? Oh ya, maaf ya Pak ya karena lebih mencolok ya. Siapa dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Kurnia. Asep Kurnia. Kau asli dari Bandung tapi sekarang sudah merantau di Cilegon. Alhamdulillah. Kami rombongan dari Rumah Quran Cilegon. Rumah Quran Cilegon, Masya Allah. Jadi alhamdulillah kami bisa mengajak 3 mobil ke sini. Testimoninya alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan mabit ini. Yang pertama bisa bertemu dengan A langsung dan Oh Denis. Kemudian kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Amin. Kemudian kita mendapatkan ilmu dari AA, terutama ilmu dari Makrifatullah. Dan senantiasa kita bersyukur dan bertafakur. Dan harapannya semoga AA dan Ko Denis bisa berkunjung ke Cilegon, tentunya ke Rumah Quran, dan Allah menakdirkannya. Amin. Itu terima kasih ya. Amin. Sudah. Alhamdulillah. Semoga cepat sembuh ya ini. Itu sebelahnya Kang. Apa yang terpikir dan terasa dengan kegiatan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin minum ya. Bentar, bismillah. Alhamdulillah ketika ikut pertama kali di mabit ini, yang paling banyak dapat keuntungannya adalah dapat hikmah, pelajaran yang banyak. Salah satunya dari dulu kan yang ternyata kenikmatan yang paling tinggi itu ketika kita selalu mengingat Allah, diridhoi Allah, disukai Allah. Dan ketika kita belajar untuk mengenal Allah, ternyata kadang membuat kita pengen terus kan, jadi candu untuk terus mengingat Allah. Dan sampai karena kita di lingkungan bukan dari basicnya agama, kadang-kadang iri gitu ketika ngelihat cerita para sahabat, para nabi, orang-orang soleh, kok mereka bisa punya lingkungan yang Allah cintai. Tapi ya yang paling dapat kena trigger di sini tuh ketika tadi baca surat Ar-Rahman yang surah setelah Fabi'i alai rabbika tukaziban, terus yang wajhaka yang kekal tuh hanya wajah Allah tuh. Iya. Apa tuh?
kullu man 'alaiha fan, setiap orang pasti binasa kecuali wajah Allah. Ya, ketika kita ngelihat bahwa kisah-kisah Rasul dan para sahabat yang berjuang begitu Masya Allah dan mendapatkan kenikmatan luar biasa, dan ternyata di situ juga Allah menguji kita pengen berada di lingkungan itu, tapi kan semua itu sudah berlalu, semua itu pada binasa, semuanya pada Allah wafatkan semuanya. Ya, benar. Dan yang jadi harus fokus kita ya nggak ada yang kita harapkan lagi, walaupun itu Nabi pun tetap kembali lagi kepada Allah yang Maha Kekal. Benar. Benar, yang ada adalah wajah Allah ya. Jadi bukan Masya Allah. Luar biasa. Bagus, bagus. Ada yang paham, ada yang belum ya, nggak apa-apa. Pokoknya ini cerita hati betapa rindu untuk berada di lingkungan yang selalu ingat Allah. Itu kan? Terima kasih. Terima kasih. Boleh digeser ke sebelah sini supaya leher saya nggak terlalu ke sana ya. Ayo. Yang di sini mah nggak ada yang menjadi beban bagi saya nih. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, saya Dies dari Majalengka. Saya sering lihat ini. Iya betul Pak, udah lama Kak kesini. Alhamdulillah saya dari Hamas Pak, Himpunan Ayah Masjid Sataku. Alhamdulillah kami dari sini berempat datang ke sini menerjang macetnya Lembang. Baru pertama kali lewat Lembang, waduh. Ternyata kalau weekend itu macet, hujan. Alhamdulillah. Tenang ya Allah. Ini suasana syukur ya. Betul, jangan Pak. cerita yang menderita ya. Yang penting kan nyampe bukan? Alhamdulillah. Nah itu aja yang diingat ya. Betul. Juga kalau mau ceramah gitu diundang penceramah gimana macet nggak? Bukankah yang penting saya udah nyampe ya kan? Saya harus mengulangi ingat yang lalu saya jadi menderita. Gitu ya, nyampe kan? Nyampe, alhamdulillah itu aja yang ramai ya. Saya ucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk mengenal Darut Tauhid. Alhamdulillah saya waktu itu santri 2007 Marifatullah untuk angkatan pertama. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi merupakan suatu keuntungan yang sangat besar sekali bisa mengenal AA, karena di sisa hidup kami bisa minimal menata hidup itu tidak terlalu sulit kita. Walaupun jarak jauh untuk coba datang ke Darut Tauhid, karena walaupun saya belum merasakan bagaimana nikmatnya ke Baitullah, tapi minimal dengan adanya Darut Tauhid, begitu datang ke sini tuh kerinduan itu semakin tinggi ya. Masya Allah. Dan ketika sholat di Darut Tauhid itu terasa nikmat sekali. Masya Allah. Ketika berdoa, ya Allah, moga-moga diberikan panjang umur. Amin. Supaya bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal. Karena itu saya rasakan setelah walaupun monoknya cuma 40 hari, tapi minimal 18 tahun itu teringat dalam hidup. Masya minimal Allah. Sholat tidak tinggal gitu. Terus menjaga tidak untuk membuang sampah sembarangan. Untuk yang lain masih plus-plus gitu. Dan alhamdulillah baru malam menerangkan tentang bahayanya HP, betul. Alhamdulillah. Karena saya melaksanakan sholat tahajud betul, cuman suka ngeplos gitu. Oh, sama ngeplos dengan gitu, yang blank kemarin. gitu. Oh, blank. Sehingga ditutup sama HP gitu untuk nunggu subuh. Untuk nunggu subuh gitu. Jadi Lagi sedih. Aduh, ya udah nggak apa HP lagi. Makanya, ya alhamdulillah tadi aja. ketika ke Darut Tauhid, aduh terasa nikmat, ibadah terasa dekat akhirat tuh, ya Allah, syukur nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, dan memberikan manfaat untuk yang lain. Alhamdulillah saya juga membuat teman 4A di sini, ada mantanku, alhamdulillah Pak Haji di sini. Pak Haji mana ngacung? Mana Pak Haji? Pak Haji ngun. Hamas, nuju bobos, datang di ganggu. Alhamdulillah ada 4. Terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya juga bulan depan bisa ngajak lebih banyak supaya bisa bermanfaat. Dan Masya Allah. Itu datangnya sendiri bawa 4 ke sini, 4 pahala yang diraih oleh bapak temannya, bapak juga dapat Pak. Bayangkan kalau nyewa bus ya ke sini 50 orang ya kan, 50 tahajud yang ngajak dapat. Oh kalau gitu saya tidur aja. Nah itu dia ya. Terima kasih Kang, penuh penjiwaan.
Senang nggak sih ribuan orang berdesak-desak begini? Ya, yang belum sampai ke Mekah kurang lebih begini aja lah ya. Bukan menggantikan, tetapi suasana ini mudah-mudahan ya jadi nambah ingin. Satu lagi di sebelah kanan, mana? Aduh Pak, punten Pak, mikrofonnya caket, nggak apa-apa, perasaannya udah nyampe. Oh yang belakang dulu Pak, emosi Pak yang belakang ya. Padahal baru diajarin sabar. Itu tolong panitia kasihkan lihat ke belakang deh. Ade lihatnya ke belakang. Nah, dipatong maksa. Ya udah, saya nggak boleh emosi. Sok atau sok. Aduh, coba apa mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Itu jatah wabarakatuh. ibu-ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Ini mungkin tentang pengalaman saya. Karena ini baru pertama kali saya ikut mabit. Dari mana? Saya dari Padalarang. Tahu dari mana? Ini tahu dari postingan-postingan teman gitu, dari lewat TikTok kayak gitu. Terus kenapa tertarik, kan banyak postingan yang lain? Ya mungkin Allah. Bukan mungkin, atau udah pasti. Ya. Ya, syariat. Ya pasti, yang pastinya ini hidayah dari Allah buat saya untuk mencoba pertama kali ini, gitu, untuk kesini. Ke Darut Tauhid pertama kali. Pertama kali. Lihat yang satu ini juga pertama kali. Kalau dari TV suka lihat. Alhamdulillah. Terus gimana rasanya sesudah datang ke sini? Dari awal acara sampai sekarang, alhamdulillah saya dapat hidayah. Saking mengikuti mabit ini, saya sadar banyak sekali dosa, kesalahan, dan banyak juga yang saya rasakan itu amat besar, susah untuk apakah saya dimaafkan atau tidak sama Allah gitu, Pak. Karena dari tadi sholat tahajud aja, ya Allah gitu, saking banyaknya dosa, mungkin saya terlalu cuek ke orang tua, fokus dunia gitu ya. Bahkan saat sholat saja pikiran tuh kacau, gitu, malah terfokus selalu ke dunia gitu. Saya juga bingung gitu, kenapa gitu. Ini baru pertama kali, oh saya ini ternyata masih banyak sekali kekurangan gitu, kesalahan. Mungkin apakah ini karena saya terlalu jauh gitu dari Allah gitu, Kak. Tapi Allah yang mendatangkan adik ke sini. Iya. Itu teh boleh jadi doa orang tua, boleh jadi kebaikan-kebaikan yang ada sendiri nggak nganggap itu kebaikan yang besar, tapi oleh Allah diterima. Misalkan ngasih makan kucing dengan ikhlas, dan sayangnya teh beneran, dan hadiahnya dikasih ilmu. Memang hadiah terbaik yang paling nampak adalah dimudahkan paham agama. Kalau hanya dikasih dunia sih, ya penjahat juga banyak yang dikasih. Tetapi dikasih mudah untuk paham agama, terutama mengenal Allah, itu nikmat yang sangat berharga. Terima kasih ya Dek, karena yang di belakang ngacungnya sudah agak kelamaan. Sok Bu, ya mangga. Dek jangan ditahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih AA. Saya hanya ingin memberikan kesan saya mengikuti mabit sudah keempat ya A. Keempat ya Ibu ya? Keempat ya. Alhamdulillah A. Sebenarnya saya sama ya dengan bapak-bapak yang tadi yang terharu. Udah gak sanggup ngomong. Luar biasa A. Ya udah atuh. Terima kasih. Tuh Ibu katanya pengen ngomong, terus jadi nggak sanggup. Ya udah nggak usah dibunyiin ya. Jangan putusin acara ini lanjutkan terus ya. Ya. Sehat selalu, panjang umur. Amin. Ujian Allah yang berikan pada saya dan suami. Oh ya, saya selalu berpasangan dengan mantan pacar saya kesini. Kami selalu berdua. Oh, so sweet ya. Nah ini bikin sedih yang nggak punya pasangan ini. Setiap Kamis kami juga kesini, insya Allah ngikutin sampai MK pagi.
selalu ingin balik terus ke sini. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih saya bisa ada di sini. Ya, saya Terima mengerti kasih, Ibu banyak Ya. yang ingin dikatakan tapi Ya, terima kata-kata kasih, tidak bisa menggimbangi apa yang Ibu ingin sampaikan kan. Jadi luar biasa bersyukurnya. Iya, Udah Masya Allah. diwakili Terima oleh saya kasih. barusan ya Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua yang hadir bisa merasakan kan meluapnya tapi melag di sini ada. Silakan. Tuh ada lagi yang maksa tuh di belakang. Begitulah ras terkuat ya. Itu Dedek, kasihin aja Dek biar rebutan ya. Silakan Bu. Laki-laki ngacung tapi biasa aja. Wah, ini menunjukkan Terima kasih. kekuatan. Ya, tuh kan. Ya Bu, mangga Bu. Assalamualaikum. AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Amperawati dari Pati, Jawa Tengah. Masya Allah. Pertama kali saya berdua dengan Mbak Listi datang ke sini untuk mengikuti mabit. Taunya baru kemarin melihat di IE ada acara AI ya. Enggak apa-apa, Ya, beda pokoknya salah nyebut Pak. Ya, Maklum nenek-nenek usia 61 tahun Saya loh juga Pak. kakek. Begini Bu, ya. Udah nggak apa-apa, nggak usah disebutin nenek-neneknya Bu. Ya, bagaimana Masalahnya Bu? usia 60 tahun, 61 tahun ini berdua perempuan dari Pati datang kemari untuk mengikuti mabit ini, tahu informasinya dari HP tadi yang AI itu. Ya, AI bagus Iya. ya. Bagus sekali Bu. Nah. Nenek-nenek main AI ya. Iya. Lah, tahu acaranya di tanggal 2 dan 3 kita habis asar berangkat dari sana kemari. Ini testimoninya loh ya. Iya Bu. Semangat 45 karena memang saya dan Mbak Listi ini mengagumi Agim sejak lama sekali. Jangan Bu, biasa aja Ibu mau nggak tahu modal saya. pokoknya ajarannya loh, bukan Ya, orangnya ya. saja. Udah yang lain lagi ya Sejak bahasannya. awal masih muda karena dulu AA itu kan cerita bahwa saya anak kolong. Nah, Ya. saya sendiri juga anak kolong. Terus jadi gimana? Jadi senasib begitu Loh, ya? senasib, bapaknya TNI, Oke. pensiunan Oh, TNI. alhamdulillah. Ya. Nah, alhamdulillah sampai di sini dengan semangat 45 dan minta arahan dari map tadi, Abah dari map ya. Oh, dari map, Google. kemudian AI map ya. Ada Google Map. dikacaukan itu di daerah apa? Sebelum Setiabudi Budi kesasar, muter sampai jam 2 maksa masuk mobil ke area sini, nggak ada tempat parkir Bu. Saya cari homestay, mungkin homestaynya ada. Malam Masuk Ibu aja. nyampainya? Baru tadi jam 2:30. Masya Allah. 2:30. Dah. Saya melihat di sini suasananya kota santri seperti seakan-akan saya pergi ke Makkah walaupun saya nggak pernah. Luar biasa. Belum pernah. Nah, iya. Sholatnya aja berdesak-desak sampai di tangga-tangga dilangkahin. Alhamdulillah kita berdua sudah sampai di sini dan mendengarkan apa yang Ikut tahajud sampaikan. tadi Ibu? Ikut. Alhamdulillah. Alhamdulillah cuman kebagian 8 rakaat. Ya. Apa? Ya udahlah nggak apa. Ibu luar biasa sekali, alhamdulillah. Dan ini persoalannya yang mungkin dialami para ibu-ibu yang saat ini dunia ada di tangan yaitu HP. Dalam hal kaitannya hablum minallah, makanya kita ini, wah saya masuk TV. Masuk TV.
Aduh, ya Allah, Ibu, cobaan. Ibu jadi gagal fokus ya. Jadi Ibu, acara ini 5 menit kalau ada. Bukan dadah, Bu. Ya. Teruskan pertanyaan. ya. Tadi testimoninya. Iya, Ah, iya, Bu. Nih sekarang persoalannya. Kaitannya dengan ibu-ibu yang alami sekarang, saya yakin banyak sekali ibu-ibu yang cinta drakor. Drakor teh apa? Drama Korea. Drama Korea. Nah, ini ternyata menjangkit di usia saya, di usia 60 Oh. tahun. Lah, Ya Allah, Ibu banyak sekali masalah ya. pendekatan kepada Allahnya ini yang perlu dipertegas, diperdalam. Kadang gini, ketika kita ingin mendekatkan diri pada Tuhan, Allah. pada Allah itu kita berupaya mengisi ibadah-ibadah, apalagi di usia tua. Di usia ini kan udah dekat dengan kuburan. Makanya karena dekat dengan kuburan ini kita Iya, Bu. berupaya supaya dekat kepada Allah. Baik, Bu. Dengan seyakin-yakinnya, itu benar dalam iman kita gitu. Tapi Baik, memang nggak Bu. mudah. Nah, juru Ibu. karena itu untuk sampai ke sana, ini pertanyaannya, Ibu, Ya, saya mengerti Ibu capek ya. Jadi jauh dari Pati keluar sekarang semuanya. Ibu istirahat dulu ya. ya, siap. Siap, Bu. Ya. Sok, Bobo. Ya, alhamdulillah. Ini laporan Aduh. aja, Iya, sekali Bu. lagi nggak ke Uman Oms Homestay sama maksa tempat parkir mobil bisa Iya. akhirnya di depan TK. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Bu. Ya udah itu saja, tapi Ah. saya mau pertanyaan tadi katanya dibatasi ya, wes. Cuma ucap. Maksudnya Eh, ini waktunya cuma sampai jam 6, Bu. Sebetulnya kami ingin membiarkan Ibu terus menerus ya. Tapi waktunya terbatas. terima kasih. Masya Allah, seru sekali ya. Dari Pati dan saya kira banyak. Ini yang pendaftar baru aja acara ini 1.800, Pak. Yang baru pertama kali ikut. Oh ini yang baru pertama kali ikut 2.264. Yang baru ikutnya ya. Ini tidak dicatat dengan yang datang tanpa datang tak diundang pulang tanpa kesan ya. Terima kasih. Jadi hari ini agak banyak, ini 4.438. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah bulan depan juga kita adakan seperti ini. Ustadz Koh Denis, makasih ya. Mana nyumput terus belakang. Serasa ini dulu awalnya Darute suka begini Bu Pak. Tapi dulu kecil masjidnya. Sampai ke jalan-jalan jadi hitungan 200-300 juga udah penuh. Nah sesudah adanya COVID, ada biasa pakai handphone. Dulu tiap malam Jumat juga sama seperti ini. Walaupun tidak sebanyak ini, sekitar 2000-an lah ya. 1000-2000. Tapi sesudah COVID, sebagian itu banyak belajarnya lewat medsos. Jadi berkurang. Nah ingin bagaimana semangat untuk silaturahim, belajar, merasakan kebersamaan. Maka diinisiasilah untuk mengadakan seperti ini. Setiap bulan insya Allah ya, pekan pertama. Walaupun nanti bulan-bulan yang akan datang mungkin sudah belajar di tempat lain, tapi tetap satu pekan akan ada di Indonesia untuk mengadakan acara ini. Gitu. Ya, udah nggak usah banyak mikir lah ya. Terima kasih Ko Denis dan keluarga yang sudah hadir, juga semua tim dari Darut Tauhid, dari mahasiswa, dari semua pihak.
Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu yang hadir dan juga yang ikut di medsos yang juga sangat banyak yang mengikuti. Insya Allah bulan depan ada umur sepulang haji, saya pulang tanggal 4. Kalau ada umur tanggal 6, hari Sabtu ya? Pik? Tanggal 6 dan 7 Sabtu Ahad kita adakan kegiatan ini. Ajak aja yang lain ya, lebih banyak nggak apa-apa. Ini tempatnya tidak cuma di sini Pak, di lorong-lorong di sana sampai ke asrama-asrama juga ada, nggak apa-apa. Allah mengetahui keadaan ini ya. Mudah-mudahan segala keterbatasan jadi pahala sabar, segala kekurangan dan segala yang karunia yang didapatkan di sini menjadi pahala bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang menyimak lewat medsos, saya akan tutup dulu ya. Terima kasih yang menyimak lewat medsos atas segala supportnya. Kita jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Khusus untuk medsos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Matiin. Jadi teman-teman sekalian, MQ Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MQ Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak, silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MQ Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya malam Jumat ada di sininya. Jadi kalau memang ingin ikut kajian Ma'rifatullah langsung, maka usahakanlah hadir malam Jumat. MQ Digital.